ब्लू कॉलेज में पढ़ता हूँ नैप्स के थ्रू अंडर में। और मेरा कॉलेज में इतना ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल करवाते हैं, 1 साल का कोर्स है। मैं 6 महीने में सिलेक्टेड हो गया हूँ। নমস্কার প্রিয় দর্শক, পিএস আনন্দ বাংলায় আপনাদের আরও একবার স্বাগত এবং শুভ সন্ধ্যা। এই মুহূর্তে পিএস আনন্দ বাংলা রয়েছে ঠিক ব্লু কলেজের সামনেই। এবার প্রসঙ্গ হচ্ছে ব্লু কলেজটা কোথায় বা কি ব্যাপার, কেনই আজ আমরা ব্লু কলেজের সামনে। ব্লু কলেজটা হচ্ছে কলেজ অফ সেফটি ম্যানেজমেন্ট। এই মুহূর্তে আমরা যে ব্লু কলেজের সামনে রয়েছি, এই ব্লু কলেজের আজ সামনে আমরা এসেছি। তার শুধু কলেজের ভেতরের যে জিনিস কি রয়েছে বা এই কলেজ থেকে প্লেসমেন্ট কতজন রয়েছে, কেনই বা ব্লু কলেজে আসবেন, সেই সমস্ত কিছু তথ্য নিয়ে তো চলুন আমরা ভেতরে যাই এবং ব্লু কলেজ সম্পর্কে আরো অনেক কিছু জানি, কেন আপনারা ব্লু কলেজে আসবেন। তো পিএস আনন্দ বাংলা যাচ্ছে, আপনারাও চলুন আমাদের সাথে। নিচ থেকে এসছি আমাদের এই ব্লু কলেজের যে রিসেপশন রুমে। আমরা এই মুহূর্তে রিসেপশন রুমে রয়েছি এবং এই রিসেপশন থেকে আমরা অনেক কিছু জানবো, কারণ একটা কলেজের মূল যাবতীয় সমস্ত জিনিস যে ক্ষেত্রে যে জায়গা থেকে জানা হয় সেটাই হচ্ছে রিসেপশন, আমাদের বিভিন্ন ডাউটস ক্লিয়ার করার জন্য। তো এই ব্লুর সম্পর্কে অনেক ডাউটস বা অনেক কথা জানতে আমরা এখন যার কাছে যাব, বিশ্বজিৎ মিশ্র কলেজের ব্রিটিশ ইংলিশ লেকচারার। তো প্রথমেই বিশ্বজিৎ দাকে বলি, এই ব্লু কলেজে লেকচারার হিসেবে কতদিন? আমার 2 বছর হলো এখানে। প্রথমে আমি জয় হিন্দ বলবো, ওকে। আর our founder is there, our DM and founder, co-founder, one of the co-founders is there, Mr. Saptarshi Jana, and you can ask him about the details. But the thing is, it's a wonderful college and it has many different aspects. First of all, in West Bengal nowadays, it's very difficult to get a job, right? I think you are aware of all these facts. So, we know many companies, we have very good bonding with many companies. Okay, so if they study here, then, I mean, I'm talking about the students. If they study here, they can get the job and we will assist them, okay, for getting the job. And about the establishment and how it emerged, this college, so you have to go to our respected DM, Mr. Saptarshi Jana. There are so many colleges in Konkai subdivision like hospitality management and many other things. So why are you choose as a lecturer in Blue College? Okay, first of all, I think it's a it's a commercial college, no doubt. But first of all, you are learning a lot of things. You are going through many courses. But if you don't get the job, then what is the use of it? Now you see this subject, fire and safety. It's a basic thing. Safety is a basic thing, right? Do you agree or not? It's a basic thing in any industry. It is required, right? For any industry, safety is a must. So, as far as vacancy is concerned, so there are many vacancies and in different types of companies, right? But if you talk about hospital, what is that? Hospital management and hotel management, they are restricted actually. If you go through that course, then you will get a job in a hospital. But if you do fire and safety, you will be utilized there. You will get a job even over there in any industry. So this is a special one, and at the same time we focus on character building, right? So in other institutions, in other courses, they focus on certain aspect, but here we focus on theory as well as character building. If you have a very polluted character, if you don't have a good character, then how can you protect people? So it is almost defense. You can defense line, it is as good as defense line. So here we teach them character building, and I am particularly interested to shape India. So how can I shape India? By helping them
build their characters. I mean, I'm talking about the students. So we focus on that. So that's what intrigued me to join this college. ডিএম এর কাছ থেকে আমরা জানবো, তো আমাদের সাথে ভেতরে আসুন। এবং জয় হিন্দ, আমি সপ্তর্ষি জানা, আমি ব্লু ফায়ার সেফটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইনচার্জ। অ্যান্ড আমাদের যে ব্লু অ্যান্ড ফায়ার সেফটি কলেজ, এটা হচ্ছে আপনাদের অ্যাফিলিয়েটেড টু ন্যাপস, যেটা হচ্ছে এশিয়ার নাম্বার 1 কলেজ। এটা হচ্ছে আপনাদের ন্যাপস হচ্ছে যেখানে অথরাইজড বাই হচ্ছে আরটিএম নাগপুর ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড টেকনিক্যাল কোলাবোরেশন হচ্ছে সর্দার প্যাটেল ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড অ্যাফিলিয়েটেড উইথ এমএসপিটি মহারাষ্ট্র স্টেট বোর্ড। এখানে বেসিক্যালি আমরা এটা দেখে থাকি যে গরিব বাচ্চারা যারা খুব অতিরিক্ত, অন্যান্য কলেজে আপনারা দেখে থাকবেন যে খুব বেশি খরচ পড়ে, কম খরচে বা কম টাইমের মধ্যে কেরিয়ার যারা করতে পারে না, তারা ওয়েলকাম আমাদের কলেজে। কারণ আমাদের যত কোর্সেস আছে মানে মিনিমাম কোয়ালিফিকেশান 10th আমরা নিই বেসিকে। এবার 10th উপরে এখানে 1 ইয়ারের স্টাডি থাকে। উইথিন 1 ইয়ারের মধ্যে আমরা এখান থেকে এত কোয়ালিটি স্টাডিজ আমরা বা ট্রেনিং বা প্র্যাকটিক্যাল দিয়ে থাকি, যেখানে ইজিলি উইথিন 1 ইয়ারের মধ্যে আমাদের ওরা জব গ্র্যাব করে and খুব ভালো স্যালারিতে। অ্যান্ড যে টাকা আমাদের কোর্স ফি থাকে আমাদের ডিপ্লোমা ডিগ্রি এমবিএতে, যেটুকু কোর্স ফি আমরা রাখি, তো ওরা ছেলেরা 4-5 মাস জব করলে কি ম্যাক্সিমাম 6 মান্থ জব করলে ওদের খরচ উঠে যায়। প্লাস ওদের তো বছরের পর বছর ওয়েট করতে হয় না, অনেক টাইপের ফেসিলিটি। প্লেসমেন্টটা প্লেসমেন্টের অ্যাসিস্ট্যান্স পুরো, কারণ আমাদের আপনাদের একটু আমি দেখাবো, আমাদের অনেক ছেলে অলরেডি সিলেক্টেড হয়ে গেছে, ওখানেও আমরা দেখাবো আমাদের কিভাবে ছেলেরা সিলেক্টেড হচ্ছে, কোন কোন কোম্পানিতে কি কি পোস্টে, ছেলে মেয়ে উভয়। কিন্তু হ্যাঁ, এখানে কিছু ক্রাইটেরিয়া থাকে, যেমন সবাই এখানে পড়তে তো সবাই পারে, সবার জন্য তো এডুকেশন থাকে, কিন্তু যখনই সিলেকশন হয় এখানে আমাদের কলেজ আমরা ওইভাবে ওদেরকে সিলেকশন করি প্রথমে। যেমন ওদের এজ, তারপরে ওদের থাকে যেমন বেসিক্যালি যেমন ওদের হাইট, ছেলেদের হাইট দরকার মিনিমাম 5 ফুট 5 ইঞ্চি, অ্যান্ড মেয়েদের হাইট দরকার 5 ফুট 3 ইঞ্চি, এটা ম্যান্ডেটরি। সো আর একটা বেসিক্যালি আপনারা জিনিস দেখে থাকবেন যে আমাদের যে কলেজ এত ফেসিলিটি রেখেছে, এখানে হর্স রাইডিং, গান শুটিং, অ্যাডভেঞ্চার ক্যাম্প, সার্ভাইভাল ক্যাম্প, ইভেন স্কলারশিপ রেখেছেন এখানে, তারপরে আরও বিভিন্ন টাইপের অফ আছে, তারপরে ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা রেখেছে, হোস্টেল ফেসিলিটিস আছে। এত সমস্ত ফেসিলিটি পেতে আগে যে জিনিসটা জানা দরকার যে কলেজের লোকেশনটা এক্স্যাক্টলি, এটা আমার মিস্টেক। তো আমাদের যে কলেজের ওখানে কন্টাই সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড নিয়ার বিএল মেমোরিয়াল হল। আদারওয়াইজ আপনি এদিক দিয়েও আসতে পারেন, এখানে যে অঞ্জলি জুয়েলার্সের অপোজিটে আমাদের কলেজ, ঠিক আছে, জালান খানবার, কন্টাই সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড জালান খানবার 1 নম্বর 14। তো এখানে আপনাদের কলেজের লোকেশন আমাদের। সো আমাদের কলেজে আপনি আসুন, অলওয়েজ ওয়েলকাম। সবাইকে বলছি যারা 10th পাস করে কেরিয়ার ওয়ার্ক করতে পারছো না, বা 12th পরে কিংবা 30 এজ হয়ে গেছে, আমরা কেরিয়ার করতে পারছো না, কোনো প্রপার ওয়ে পাচ্ছ না বা প্রপার কলেজ পাচ্ছ না একটা ভালো জব পেতে, কারণ জব তো অনেক টাইপের আছে, কিন্তু আমাদের কলেজে স্পেসিফিক্যালি যে দেওয়া হয় সবই অফিসারের জব থাকে। কারণ এখানে যে কোর্সেস রিক্রুটমেন্ট হয় ফায়ার সেফটিতে, বেসিক্যালি যেসব রিকোয়ারমেন্ট, যেমন এইচএসসি অফিসার, এইচএসসি অ্যাসিস্ট্যান্ট, সেফটি সুপারভাইজার, সেফটি অফিসার, সেফটি ইঞ্জিনিয়ার, অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ডস অন একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন বা কোন ডিপ্লোমা বা কোন ডিগ্রি নিয়ে আমাদের কাছে পড়ছে, তার উপর ডিপেন্ড করে একটা স্টুডেন্টের পোস্ট। ইভেন আমাদের মোর দেন 500 কোম্পানির সাথে টাইপস আছে থ্রু ন্যাপস, যেখানে আমাদের প্লেসমেন্টের জন্য এখানে কি হয়, আমাদেরকে এখানে আমরা রিপিটেড ক্যাম্পাসিংও দিয়ে থাকি আমাদের কলেজে। রিপিটেড ক্যাম্পাসিং বলতে আপনারা অন্য জায়গায় দেখেন যে ক্যাম্পাসিং দিলাম, ছেলে পাস করলো কি করলো না, কলেজ হাত তোলে না অনেক জায়গায়, কি আমরা তো ক্যাম্পাসিং দিয়েছি, ছেলে সিলেকশন পেলো না। কিন্তু আমাদের এখানে এটা হয় না, আমরা রিপিটেড ক্যাম্পাসিং দিই, মানে যতক্ষণ একটা ছেলে কোর্স ওরা গ্র্যাব করতে পারছে জব, কলেজের রেসপন্সিবিলিটি ওকে কন্টিনিউয়াস ক্যাম্পাসিং দেওয়া। আমরা সমস্ত কিছু যে জানলাম, এবং যেটা হচ্ছে সব থেকে বড় কথা যে সপ্তর্ষিদাদের কাছ থেকে এখানে যারা প্লেসমেন্ট পেয়েছে তাদের সাথে কথা না বললে হয়তো জিনিসটা অনেক চাপা থেকে যাবে। তো চলুন আমরা এই রিসেপশন থেকে এখন যাচ্ছি এই ব্লু কলেজ থেকে যারা প্লেসমেন্ট নিয়েছে বা যারা এখন একটা কথা সপ্তর্ষিদা একটা কথা না বললেই নয়, তাহলে আমরা যেটা একটা প্রভাব জেনে এসেছি, ফেলিওর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস, এখন সেটা ফেলিওরের জায়গায় কোথাও না কোথাও কি ব্লু ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস। অ্যাকচুয়ালি দেখুন, আমরা ফায়ার অ্যান্ড সেফটি ব্যাপারটা আপনাকে ক্লিয়ার করতে গেলে এটা এমন একটা জায়গা, ফায়ার অ্যান্ড সেফটি মানে কি সুরক্ষা মানে প্রত্যেকটা মানুষের জীবনে খুব দরকার, ম্যান্ডেটরি, যেটা আমরা বেসিক্যালি মানুষরা জানে না। আর এখানে ডেফিনেটলি পিলার বলতে পারেন, কারণ এখানে আজকের যে যুগে আমাদের স্পেসিফিক্যালি ওয়েস্ট বেঙ্গলে আপনারা দেখে থাকবেন জব কতটা মানে কষ্টদায়ক হয়ে গেছে। আমাদের কত স্টেট এগিয়ে গেছে আমাদের থেকে, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে কত স্টেট আগে বেরিয়ে গেছে, অনেকটা বড় জায়গাও ওরা আর্ন করেছে। কিন্তু আমাদের যে ওয়েস্ট বেঙ্গলে স্পেসিফিক্যালি দেখে রেখেছি যে ফায়ার সেফটি ব্যাপারে অনেকের আইডিয়া নেই। আমাদের এইসব গ্রামাঞ্চলে আমি যে কলেজটা করেছি অনেকের আইডিয়া ছিল না। আজকে অনেকে এই আইডিয়া পেয়ে যারা এখানে কলেজে অ্যাডমিশন নিয়েছে, আজকে তারা জব পেয়েছে, আজকে তারা সাকসেস।
8 months 9 মান্থে ওরা জব গ্র্যাব করেছে এরা এখান থেকে। অ্যান্ড মানে কি বলবো, মোর দেন 20,000 এর স্টার্টিং স্যালারি থাকে এদের। আপনারা আমাদের স্টুডেন্টের সাথে কথা বললে জানতে পারবেন যেখানে কিভাবে ওরা সাকসেস, যে কি কোয়ালিটি আমাদের থেকে বলার থেকে ওরা ফিলার অফ সাকসেস, যে আপনি বলছেন ফিলার অফ সাকসেস, যেটা আপনারা যে ওয়ার্ডটা ইউজ করছেন বা সেন্টেন্সটা আপনি নিজের স্টুডেন্টের কাছে যান। আমরা তো আমাদের কলেজের বেসিক্যালির জন্য বলবো যে আমাদের এটা আছে, এখানে আছে। আপনারা নিজেরাই ছেলেদের থেকে কথা বললে আপনারা জানতে পারবেন, আপনাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ। তো আমরা যাব উপরে। আমাদের এই ব্লু কলেজের এই অংশটুকু সীমাবদ্ধ নয়, আরও এক্সেসিভ যে জায়গাগুলো রয়েছে যেখানে আমরা প্র্যাকটিক্যালি গিয়ে কি পড়ানো হচ্ছে বা কেমনভাবে পড়ানো হচ্ছে সেই জায়গায় যাব, এবং অবশ্যই যারা এখান থেকে প্লেসমেন্ট পেয়েছে তাদের সাথে কথা বলব। আমরা এই মুহূর্তে রয়েছি রিসেপশন থেকে বেরিয়ে এসে ব্লু কলেজের হোস্টেল এবং আইটি সেলে, এবং আমরা অ্যাজ ইউজুয়াল ভেতরে যাবো এবং ভেতরে গিয়ে ডিটেলসটা সম্পর্কে সমস্ত কিছুই জানবো। এখন আমরা রয়েছি এই ব্লু কলেজের যে হোস্টেল সেকশনটায় বলুন, এবং আমার সাথে রয়েছে তো বিশ্বজিৎদা। তো দাদা, এই যে হোস্টেল সম্পর্কে বা আইটি সেল সম্পর্কে যদি কিছু বলেন। আচ্ছা, এখানে ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং করা হয়। ছেলেরা যারা আসে, ছেলে মেয়েরা যারা শিক্ষার্থীরা ফর সিকিং জব, তারা এখানে বসে এবং আমরা তাদের কাউন্সেলিং করি। তো এটা হচ্ছে আমাদের আইটি সেল, রাইট? আচ্ছা, পেছনে রয়েছে হস্টেল। এই দেখুন, হস্টেল 321। এখানে আমাদের সমস্ত ধরনের ফেসিলিটিস দেওয়া হয়, খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছু ব্যবস্থা রয়েছে। এবং এটা বোথ মানে আচ্ছা, এটা কিন্তু বয়েজ হস্টেল, আই এম সরি, এটা হচ্ছে বয়েজ হস্টেল। লেডিস হস্টেল যেটা সেটা অন্য জায়গায় আছে। ফ্যাসিলিটিটা সকলের জন্যই রয়েছে, বোথ ছেলে both বয়েজ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ গার্লস, সকলের জন্যই রয়েছে, ছেলে মেয়ে সকলের জন্যই রয়েছে। তো এই যে মানে আমাদের হোস্টেলে বা আইটি সেল যাই বলুন, একটা রুলস রেগুলেশন তো নিশ্চয়ই রয়েছে। হ্যাঁ, এখানে রুলস কিছুই না, একেবারে সকালে ভোর ওঠা হয়। এখানে একটা টাইম একটু মাঝে মধ্যে চেঞ্জ হয়। তারপর আমরা ড্রিলের জন্য বেরোই এখানে, ঠিক আছে? একটা মাঠ রয়েছে, এখানে রয়েছে দেখুন, আপনার রুটিন দেখুন, ব্লু ফায়ার অ্যান্ড সেফটি পর সকাল 4:30 ওঠে বাচ্চারা, মর্নিং এক্সারসাইজ করানো হয়। পাশে যে মাঠ রয়েছে, তারপর স্টাডি টাইম, তারপর হচ্ছে ব্রেকফাস্ট টাইম। ডিসিপ্লিনটা মেইনটেইন করছে একেবারে, কারণ ডিসিপ্লিনটা মেইনটেইন করছে একদম নিজেকে। সেফটি, ফায়ার অ্যান্ড সেফটি মানে ডিসিপ্লিন। এখানে ডিসিপ্লিন ছাড়া কোনো কথা হয় না একদম। এবং সেটা তাই বোধহয় ডিসিপ্লিন ইজ নট এ রেস্ট্রিকশন বাট এ গাইডলাইন টু আওয়ার্স। যেটা এখনকার দিনে যেটা সমস্যা হয়, প্রচুর ভাবে ছেলে মেয়েরা মোবাইল অ্যাডিক্টেড হয়। এই জন্য মোবাইল ইউজিং আওয়ার্স দেখুন, 7টা থেকে 6 PM, সকাল 7টা থেকে 6টা, সন্ধ্যে 6টা অবধি, এবং তারপরে 9 PM এবং 9:30, তারপরে কিন্তু মোবাইলগুলো সকলে জমা দিয়ে দেয় অফিসে। একদম। মানে শুধু সেফটির ক্ষেত্রে নয়, শুধু প্লেসমেন্টের ক্ষেত্রে নয়, যেটা বলা হয় যে ক্যারেক্টার বিল্ডিং, এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ কিন্তু এখানে ব্লুর যে আইটি সেল বা যে হোস্টেল গ্রাউন্ড যেখানেই রয়েছে সেখানে এলে, এবং আমরা যতটা দেখছি, আপনারা যারা আসবেন তারা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। সো অবশ্যই আসতে হবে ব্লু কলেজে। এবং আমরা এখন ব্লু কলেজের যে মেন যে জিনিস বা মেন যে জায়গায় যাব, সেটি একদম প্লেসমেন্ট যারা পেয়েছে তাদের কাছ থেকে কিছু কথা শুনবো, এবং অবশ্যই আমরা স্বচক্ষে যেটা দেখব যে কিভাবে একটা প্রসিডিওর যাচ্ছে বা কিভাবে পড়ানো হচ্ছে, কতটা হার্ডলি পড়ানো হচ্ছে। তো আপনারা যারা রয়েছেন তারা আমাদের সাথে চলুন, এবং এই ব্লু কলেজের প্রত্যেকটা ডিটেলস যারা আরও বিশদে জানতে, লোকেশনটা তো বলাই হয়েছে, আরও একবার নোটেড করুন যে ব্লু কলেজের লোকেশনটা কোথায়। একদম সেন্ট্রাল বাস স্ট্যান্ড যাওয়ার পথেই জালাল খাবারে। তো এই মুহূর্তে এখন যেখানে আমরা রয়েছি সেই ব্লু কলেজের একদম প্লেসমেন্ট বা যেখানে পড়ানো হচ্ছে একদম হাতে কলমে। তো আমাদের পিএসানন্দ বাংলা যারা দেখছেন তাদের এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে ব্লু কলেজের যে কিভাবে গাইড করা হচ্ছে, ক্যারেক্টার বিল্ডিং প্লাস সেফটি এবং প্লেসমেন্টের আগে ছেলেমেয়েদের তৈরি করা। বলছি যে এখানে আমাদের এখানে যে ব্যবস্থাটা দেখছেন এটা খুবই সুসজ্জিত, এবং বিভিন্ন জিনিস এগুলো সব থেকে মূল কথা যেটা আমি বলতে চাইছি, এগুলো কিন্তু সব সার্ভিসেবল অ্যাপারেটাস আমাদের কাছে, বা ইকুইপমেন্ট বা মেশিনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, যেগুলো ট্রেনিং আমরা ছেলে মেয়েদের দিয়ে থাকি। তবে একটা কথা বলবো, আমি প্রথমে বলবো যে এইখানে ট্রেনিং কিন্তু শুধুমাত্র যে খালি বয়েজ বা মেল ক্যান্ডিডেটদের জন্য তা কিন্তু নয়। এখানে কিন্তু এই ট্রেনিংটা কিন্তু
যে এটা ফিমেলদের জন্য, বোঝা গেল? তাহলে বয়েজ অ্যান্ড গার্লস উভয়দের জন্য, কারণ তাদের জন্য জব স্কোপ আছে এবং তারা সবাই এখানে এই ধরনের কোর্সগুলো করতে পারেন। এখন এই চাকরির বাজারে বলবো এই সেফটি ছাড়া ইন্ডাস্ট্রি চলে না, আপনারা সবাই জানেন। কিন্তু এই সেফটির ব্যাপারটা আমরা যেটা বলছি এটা কিন্তু সমাজের সর্বস্তরে প্রয়োজন। আপনি বলুন, যেমন আপনারা জানবেন যে রোড সেফটি বা ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে সেফটি বা স্কুল সেফটি তোর প্রয়োজন। আমরা এরকম ট্রেনিংগুলো দিয়ে থাকি। আমাদের ছেলেরা বিভিন্ন রকম কাজের সঙ্গে জড়িত হয় ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি বা নন ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিতে। এবার আপনাদের বলবো কিছু এক্সপোজার দেখাচ্ছি আমাদের, আপনারা দেখেছেন এখানে কিছু যেমন জিনিস আছে, আমি আবার আপনাদের দেখাবো। যে দেখুন আমাদের এখানে যে জিনিসগুলো রয়েছে, যেরকম ফায়ার অ্যালার্ম প্যানেল। এবার এই ফায়ার অ্যালার্ম প্যানেলগুলো এখান থেকেই শুরু করলাম। ফায়ার অ্যালার্ম প্যানেল রয়েছে, কোনো দুর্ঘটনা বা আপাতকালীন পরিস্থিতিতে আমরা এটাকে ব্যবহার করে থাকি এবং এর ব্যাপারে টেকনিক্যাল কিছু ফিচার্স আছে, আমি এই কম সময়গুলো আমি এক্সপ্লেন করছি না। এবার এখানে লেখা রয়েছে যে ফায়ার অ্যালার্ম প্যানেল, যেটা আমরা বাজিয়ে লোককে শোনানোর জন্য এই জিনিসটা ব্যবহার করি, এটাকে বলা হয় এমসিপি। এবার এই এমসিপির মাধ্যমে যখন অ্যালার্ম বাজাই তখন এই বিপ করে এবং হুটার, এটার নাম হচ্ছে হুটার, এটা আওয়াজ করতে থাকে এবং এই হুটার তখন লোককে সতর্ক করে বা ওয়ার্ন করে যে কোনো কিছু একটা যেটা আমাদের পছন্দ নয় এমন কিছু জিনিস ঘটতে চলেছে বা ঘটে গেছে, আপনারা এবার সজাগ হয়ে যান বা যেই জায়গায় আছেন ওই জায়গা থেকে ফটাফট মানে সময় নষ্ট না করে ইভাকুয়েট করুন, একটা নিরাপদ জায়গায় আপনারা চলে যান। যেমন আপনারা দেখছেন এখানে স্মোক ডিটেক্টর লাগানো রয়েছে, এই জিনিসটাকে বলছে এমসিপি, এটাকে হুটার বলছে, এটা ফায়ার অ্যালার্ম প্যানেল নন অ্যাড্রেসেবল টাইপ। এর ভেতরে দুটো হোস আছে, দুটো হোস বক্স বলা হয়, এফএনসি মানে ফায়ার হোস ক্যাবিনেট বলা হয়। এই যে জিনিসগুলো রয়েছে এটা হচ্ছে হার্ড হ্যাট বা আমরা বলি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেলমেট। এই যে কালারগুলো, সব কালারগুলো ভ্যারি করে, কালার মানে র্যাঙ্ককে বোঝায়। এই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে হোস রিল হোস, এটা বিল্ডিং এর ভেতরে বা প্ল্যান্টে বা ট্রাকের পেছনে লাগানো দেখতে পারেন। এই জিনিসটাকে বলা হয়, নামগুলো এই জন্য বলছি যাতে আপনাদের শুনলেও আপনারা জানতে পারবেন যে আমাদের এখানে কেমন ধরনের ট্রেনিং দেওয়া হয়। ছেলেরা সবই জানে, মেয়েরাও সবই জানে। এবং এখানে এটাকে বলা হচ্ছে এটা ডেলিভারি হোস, এর মধ্যে কাপলিং লাগানো আছে। আমরা এটা কানেক্ট করে বড় ধরনের আগুনকে নেভাই। এটা হোসের সঙ্গে বড় ধরনের বলতে গেলে হাইড্রেন্ট সিস্টেমের সঙ্গে কানেক্ট করে। এটা ব্রাঞ্চ, এটা নাজল, এই জাতীয় ব্রাঞ্চের সঙ্গে আমরা এটা কানেক্ট করে দেওয়ার পর পাম্পিং সিস্টেমের সঙ্গে কানেক্ট করে আমরা বড় ধরনের আগুনকে নেভাই। এগুলো ছোট এক্সটিংগাজার, এগুলো কার বা ছোট ছোট ওয়ার্কপ্লেসে বা বিভিন্ন জায়গা ওয়ার্কশপে রাখি। এখানে বিভিন্ন আরো ওয়াটার টাইপ বিভিন্ন রকম এক্সটিংগাজার রয়েছে, যেরকম CO2 কার্ট্রিজ অপারেটেড ল্যান্ডিং বাল্ব। এছাড়া আমরা জানবেন যে আপনারা বিভিন্ন প্ল্যান্টে বা আপনারাও গিয়ে থাকেন নার্সিং হোম বা প্ল্যান্টের বাইরে বা কোনো ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রির বাইরে, এখানে আপনারা দেখে থাকেন আশ্চর্য ব্যাপার কি এরকম এই জিনিসগুলো রাখা থাকে। এটা শো এর জন্য নয়, কিন্তু আমাদের জানতে হবে যে এর উপকারী, এটা কি কাজে লাগে, এর অ্যাপ্লিকেশনটা কোথায়। তাই জন্য বলবো এইগুলো সবইকে, এগুলোকে বলা হয় ফায়ার বাকেট। এটা একটু ডিফারেন্ট টাইপের বাকেট, একটু রাউন্ড বটম আছে। এই যে দুটো বাকেট রয়েছে, এই চারটে বাকেটের মধ্যে অ্যাজ পার অর্ডার এর মধ্যে দুটোতে থাকে পানি মানে ওয়াটার, এর ক্যাপাসিটি 9 লিটার, আর এগুলোতে থাকে দুটোর মধ্যে ড্রাই স্যান্ড। আমরা রাখিনি একটু ময়লা হয় বলে। ড্রাই স্যান্ড মানে হ্যাঁ, এই ওয়াটারটা সলিড ফায়ারের আগুনকে নেভানোর জন্য। এবং এই যে রয়েছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্যান্ড, এটা ইলেকট্রিক্যাল ফায়ারে প্রয়োগ করার জন্য। এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে যে এক্সটিংগুইজার একটু আগে বলেছি, এগুলো সবই কিন্তু সার্ভিসেবল, আনসার্ভিসেবল না। আপনি অনেক জায়গায় দেখতে পেলেন আমাদের এখানে প্র্যাকটিক্যাল অতটাই করানো হয় যতটা থিওরি। আমাদের এখানে প্র্যাকটিক্যালের ব্যাপক অভ্যাস দেওয়া হয় এই জায়গাটায়, কেননা যেহেতু প্র্যাকটিক্যাল ছাড়া তো কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাক্সিডেন্ট বা কোনো ওয়ার্কপ্লেস অ্যাক্সিডেন্টকে প্রিভেন্ট করা যায় না শুধু থিওরি নলেজ দিয়ে। তাই জন্য আমরা অতটাই প্র্যাকটিক্যাল নলেজ এখান থেকে থিওরির সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিই। যেমন এগুলো দেখছেন, এগুলো স্টোর প্রেশার টাইপ এক্সটিংগাইজার, বিভিন্ন টাইপের মডেল রয়েছে। ড্রাই পাউডার, কোনোটাতে ড্রাই পাউডার, কোনোটাতে ওয়াটার, কোনোটাতে ফোম। এবং আমাদের এখানে ড্রিল করানো হয়। ড্রিল আপনারা জানেন যে ড্রিল মানে অনুশাসিত একটা ব্যবস্থা বা পদ্ধতি, যে ড্রিল আমাদের করে দেখাতে হয়। এবং আমাদের ফায়ার ড্রিলের সঙ্গে সঙ্গে আমরা এমনি মানে নর্মাল যে ড্রিল সেটাও আমরা করি এবং আমরা ছেলেদের এই প্র্যাকটিসগুলো করাই। তাদের মধ্যে যেরকম এই যে ড্রাম বাজানো বা স্টেপ মিলানো, কদম তাল করা বা তেজ চাল করা, সাবধান বিশ্রাম, ডায়নামোর, সেলুট ইত্যাদি, এই জিনিসগুলোর জন্য আমরা এটা ব্যবহার করি। এটা CO2 এক্সটিংগাইজার। এবার আমি বলবো চলে আসুন আমাদের এখানে যে পিপিই গ্যালারি রয়েছে। এবার পিপিই গ্যালারির মধ্যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এগুলো রয়েছে রিফ্লেকটিভ জ্যাকেট। এগুলো আমরা ওয়ার্কপ্লেসে যখন থাকি তখন এগুলো পরি আমরা। এটা আমাদের লোক কোথায় আছে আমরা এটা জানতে পারি, আমাদের টিমের লোক কোথায় কোথায় আছে, এবং এটা কালারকে ইন্ডিকেট করে। এবং এর অনেকগুলো আরো মানে স্পেসিফিকেশন আছে, এর আবার IS কোড আছে, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কোড। এটা কালার বিশেষে কিন্তু সবার জন্য একরকম হয় না, কোনো কেউ গ্রিন পরে না বা কেউ এরকম কালার পরে। বিশেষত এই যে জিনিস কালারটা, এটা ফায়ার ফাইটাররা বেশি ব্যবহার করে। এটা হচ্ছে ফেস শিল্ড, এটা অনেক কাজে ব্যবহার করা হয়। এটা হট ওয়ার্কের জন্য ব্যবহার করা হয় এবং অন্য জায়গায়ও ব্যবহার করা যায়। এবং কিছু স্প্রে আছে যেখানে ইন্ডাস্ট্রিতে সেগুলো কেমিক্যালের
এক্সপোজার যাতে আমাদের চোখে না লাগে বা ওয়ার্কার যাতে ড্যামেজ না হয়, আই ইনজুরি না হয়, তার জন্য এটাকে আমরা ব্যবহার করি। এই যে জিনিসটা দেখা যাচ্ছে এটাকে বলছে আমরা হার্ড হ্যাট বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হেলমেট। আবার এর আইএস কোড আছে, আমরা এটা বলি আইএস কোড হিসেবে যেরকম বললাম ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কোড। এই ধরনের কালারের হেলমেট কালার আমাদেরকে বুঝিয়ে দেয় যে এটা কোন শ্রেণীর লোক করছেন, মানে এটা জেনারেলি আমরা এটা ওয়ার্কার্সরা ব্যবহার করে থাকি। ইয়েলো কালার যেরকম বললাম, হোয়াইট হেলমেট আপনারা দেখাচ্ছেন ওইদিকে যেরকম হোয়াইট হেলমেট রয়েছে, তাহলে হোয়াইট হেলমেট কারা পরবেন? হোয়াইট হেলমেট ম্যানেজমেন্ট স্টাফ বা সেফটি ম্যানেজার বা সিনিয়র সেফটি অফিসার, এইচএস ইঞ্জিনিয়ার, তারা পরবেন। তাহলে এবার বলবো এখানে ফেস মাস্ক রয়েছে এবং গগলস রয়েছে। এই গগলসগুলো কিন্তু শোয়ের জন্য নয়, এর কিছু ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন আছে এবং কিছু লিগাল কিছু রিকোয়ারমেন্ট আছে যে পার্টিকুলার কাজের জন্য আমরা এটাকে পরে থাকি। এবং আমরা এই ফেস মাস্ক ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে আমরা দেখাবো যে এই সেফটি বুটগুলো রয়েছে। এই যে সেফটি বুট রয়েছে এটা স্পেশাল এক রকমের সেফটি বুট, এটা কিন্তু স্টিল টো ফিটেড এবং 1 ইঞ্চ থিকনেস আছে সারফেস লেভেল থেকে। এটা জানিয়ে রাখি কোনো স্পিলেজ হয়ে গেলে বা কোনো জায়গায় এটা নন স্লিপারি কন্ডিশন প্রোভাইড করে এবং এটা কারেন্ট কন্ডাক্ট করতে দেয় না, বিকজ এটা রাবার মেড সোল তার জন্য। এবং এটা পরে খুব আরাম, এবং এটার সঙ্গে সঙ্গে কোনো যদি গাড়ি বা এমন কোনো ভারী বস্তু উপরে পড়ে তাহলে আমাদের পা ড্যামেজ হয় না, মানে টো ড্যামেজ করে না। এবং এর সঙ্গে রয়েছে এই জিনিসটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাকে বলছে ফুল বডি সেফটি হারনেস। এই জিনিসটাকে ফুল বডি সেফটি হারনেস কখন করি আমরা এটার ব্যাপারে একটু বলি যে আমরা এই ফুল বডি সেফটি হারনেসটা বিভিন্ন রকম কাজে প্রয়োগ থাকি, যেমন ওয়ার্ক অ্যাট হাইটের স্পেশালি কাজ করার জন্য। ওয়ার্ক অ্যাট হাইট বলতে গেলে উচ্চতা বিশিষ্ট জায়গায় যখন আমরা এমন কোনো জায়গা যেটা গ্রাউন্ড সারফেস থেকে ওয়ার্কিং প্ল্যাটফর্ম বা কাজের জায়গা যখন 1.8 মিটার বা তার ঊর্ধ্বে হয়ে থাকে, 1.8 মিটার মানে নিয়ার অ্যাবাউট ধরুন 6 ফিট বা তার ঊর্ধ্বে, তখন আমরা এই জিনিসটা আমরা ওয়ার্কার্সকে পড়াই বা আমরা নিজেরাও পড়ি এবং আমরা তার ভালো করে বুঝিয়ে তারপরে চেক করে তারপরে পড়াই, আবার তাদের ডেমনস্ট্রেশন দিই এবং পড়ানোর পরেও আমরা চেক করি আপনি কি ঠিক করেছেন। এবারে একটা টাইমিং টেস্টও নেওয়া হয় আমাদের। এর মধ্যে বিভিন্ন পার্টস আছে, আমি আর বিশদভাবে এগুলো বললাম না। এবং আমরা চেক করার আগে যে এটা কিন্তু অনেক রকমের হয়ে থাকে, এটা টাইপ এ, টাইপ ডি, টাইপ এল হয়ে থাকে। যারা এই ব্যাপারে কোর্স করেছেন, আমাদের কোর্সের নামটা আবার মনে করে দিচ্ছি, ব্লু যেই কোর্সটা করাচ্ছে ব্লু ইনস্টিটিউট, এটা কিন্তু ফায়ার অ্যান্ড সেফটির ওপরে, নট অনলি ফর ফায়ার, এটা কিন্তু ফায়ার আর আবার বলছি ফায়ার অ্যান্ড সেফটির ওপরে কোর্সটা করাই। এবং এর প্রয়োগ কোথায় কোথায় করা আমাদের ছেলেরা কিন্তু জানে, এবং আমাদের ছেলেরা এটাও জানে এটা কত দ্রুত আমরা পড়তে পারবো। এবং যদি আমরা ফল করি, ওপর থেকে কোনো ওয়ার্কার ফল করে, তাদের কিভাবে তাদের ট্যাকেল করবো বা বাঁচাবো, মানে উপর থেকে পড়ে গেলে আমাদের কি করতে হবে না করতে হবে, আমরা এই ধরনের ট্রেনিংগুলো দিয়ে থাকি। বোঝা গেল? তাহলে এবার আমরা জানালাম যে এখানে বিভিন্ন রকম পিপি আপনারা দেখছেন রয়েছেন, যে পিপি মানে পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, যেটা সাধারণত দু রকম হয়ে থাকে। একটা পিপি হচ্ছে আপনার রেসপিরেটরি, যেটা আমাদের অফিসে রাখা আছে, মানে বিএসএড মানে ব্রিদিং অ্যাপারেটাসের। আপনারা দেখেছেন হয়তো পিছনে এয়ার সিলিন্ডার থাকে, ফেস মাস্ক ইত্যাদি লাগানো থাকে ব্যাকপ্যাক সিস্টেমের সঙ্গে। আর এই যে জিনিসগুলো দেখছেন এগুলো নন রেসপিরেটরি পিপি। নন রেসপিরেটরি পিপি মানে যেগুলো শ্বসনের মদত দেয় না। আর আরেকটা রয়েছে রেসপিরেটরি পিপি, যেগুলো এমন কোনো টক্সিক জায়গা বা অক্সিজেন ডিফিসিয়েন্সি আছে বা এনরিচমেন্ট আছে বা কোনো টক্সিক গ্যাস অ্যাভেলেবেল আছে বা কনফাইন্ড স্পেস ইত্যাদিতে আমরা এরকম বিএসএড ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকি। বিএসএড কিন্তু রেস্কিউ করার জন্য আবার ব্যবহার হয়। এইগুলো যেগুলো দেখছেন এই পিপিগুলো সাধারণত আমাদের শরীরকে বাঁচায়, মানে হিউম্যান বডিকে প্রোটেক্ট করে, ওয়ার্কার বা এমপ্লয়িজকে। আমাদের কাজের জন্য উপযুক্ত পিপি কেমনটা চুজ করতে হবে আমরা কিন্তু সেই শিক্ষা কিন্তু ছাত্রদের বা ছাত্রীদের দিয়ে থাকি, মানে কোন কাজের জন্য কোন ধরনের পিপি করবো। এবার বলবো লাস্টে ফিনিশিং এ এই যে জিনিসটা হচ্ছে এটাকে বলছে ফায়ারম্যান স্যুট। এটা পার্টিকুলার ফায়ারম্যানরা পরে থাকেন এই ধরনের স্যুটগুলো। এটা কাজের সময় পরি, আমরা কাজের সময় পরি, তবে সব স্যুট কিন্তু একরকম নয়, বাট ইট ইজ নট প্রক্সিমিটি স্যুট। এটা ফায়ারম্যান স্যুট সিম্পল। এর মধ্যে বিভিন্ন টুলস রাখা হয়, আমরা এখানে এই ট্রেনিং দিই কোন টুলস কিভাবে অ্যাপ্লাই করবো। মনে করুন এক্সটিংগাইজারকে খুলবো, তাহলে কি জিনিস ব্যবহার করবো। আমাদের ছাত্রছাত্রীরা অতটাই দক্ষ যে তারা কিন্তু নিমেষের মধ্যে খুলে এক্সটিংগাইজারকে রিফিলিং করে হঠাৎ একদম চালিয়ে দেবেন। তার মানে কি এগুলো টাইমিং টেস্ট নেওয়া হয়। আপনি কথা বলতে চাইছেন? একদম তাই। আমি ব্লু কলেজে পড়ছি, আমি ন্যাপসের আন্ডারে পড়ছি। আমাদের কলেজ ট্রেনিং এবং প্র্যাকটিক্যালের ব্যাপারে এতটাই ভালো যাতে আমরা 1 বছরের আগেই জবটা পেয়ে গেছি। এবং এলএনটি কোম্পানিতে ফায়ার অ্যান্ড সেফটি কলেজে 1 বছরের ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হয়েছিলাম, কিন্তু এখানকার স্ট্যান্ডার্ড ট্রেনিং এবং প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের দরুন আমি 1 বছরের আগেই আমার কোর্স শেষ হওয়ার আগেই আমি এলএনটির মতো ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার কোম্পানিতে অ্যাজ এ অ্যাসিস্ট্যান্ট ফায়ার অফিসার এর পদে সিলেক্টেড হয়েছি। ফায়ার অ্যান্ড সেফটি হ্যাজার্ড ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়েছিলাম, ভর্তি হয়েছি, যেটা 1 বছরের কোর্স। কিন্তু এখানে ট্রেনিং এবং থিওরিটিক্যাল এতটাই হাই যে আমি তার যে 6 মাসের মধ্যে আমি ইন্ডিয়ার লার্জেস্ট কোম্পানি L&Tতে আমি AFOতে সিলেক্ট হই। उच्च माध्यमिक देওয়ার পর ব্লু কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। मुझे एलएनटी कंपनी में जॉब मिल गया है एज ए एफओ। জয় হিন্দ, আমরা ব্লু কলেজ থেকে, কাঠি ব্লু ফায়ার অ্যান্ড সেফটি কলেজ থেকে বলছি।
আমরা এখানে ভর্তি হয়েছি এবং এখানে খুব অল্প খরচেই এই ফায়ার অ্যান্ড সেফটির কোর্সটি করানো হয়। আমরা খুবই দরিদ্র বাড়ি থেকে বিলং করি। আমরা অন্যান্য কলেজেও ঘুরে দেখেছি, কিন্তু এখানকার মতো এত কম খরচে অন্যান্য কলেজে পড়ানো হয় না। এখানকার কোর্স মানে কোর্স ডিউরেশন 1 ইয়ারের ছিল এবং আমরা এখন 6 মাস কমপ্লিট করেছি। আমরা অনেকটাই প্রশিক্ষণ পেয়েছি এবং আমরা স্যার আর ম্যামদেরকে অনেকটাই ধন্যবাদ জানাতে চাই, কারণ ওনারা আমাদের পেছনে অনেক পরিশ্রম করেছেন। ওনাদের অক্লান্ত পরিশ্রমকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এবং 1 বছরের কোর্সকে 6 মাসে নিয়ে এসে আমাদের কোম্পানিতে জয়েন করানো। আমাদের আগামী ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ইন্টারভিউ আছে এবং আমরা আদানি এবং জিন্দাল কোম্পানি থেকে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়ার জন্য সুযোগ পেয়েছি। সেই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ ব্লু কলেজকে। এখানকার প্রশিক্ষণ এবং ট্রেনিং আর ক্লাস যেভাবে আমাদেরকে ধরিয়ে বুঝিয়ে করানো হয়, তার জন্য আমরা খুবই গর্বিত ব্লু কলেজের স্টুডেন্ট হতে পেরে। ধন্যবাদ স্যার।